जिसने सियासत गरमाई हुई है। अमृतपाल ने दीप सिद्धू नूं कौमी शहीद करार दिता। जी हां, अमृतपाल जिहड़ा अपने आप नूं वारिस पंजाब दे जथेबंदी दा प्रधान थापदा है, एक्सीडेंट दे विच नहीं मरिया सी दीप सिद्धू। अमृतपाल दा यह बयान सामने आया, गुरु दे फर्ज निभाण वाले हादसियां दे विच नहीं मरदे। दीप सिद्धू दी मौत दा राज सब नूं पता है। अमृतपाल दा यह बयान सामने आया और अमृतपाल दे इस बयान दे की मायने ने वड्डा सवाल है। दीप सिद्धू दी मौत नूं लैके अमृतपाल ने सवाल चुके ने। अमृतपाल ने दीप सिद्धू नूं कौमी शहीद दस्सिया ते दीप सिद्धू दी मौत ते सवाल चुके। एक्सीडेंट दे विच नहीं मरिया दीप सिद्धू, गुरु दे फर्ज निभाण वाले हादसियां विच नहीं मरदे। दीप सिद्धू दी मौत दा राज सब नूं पता है। दीप सिद्धू नूं किसने मारिया सब जानदे ने। दीप सिद्धू नूं किसने मारिया है सब जानदे ने। अमृतपाल बयान दे रहा है और अमृतपाल दा दस्तारबंदी समागम जिहड़ा हैगा बीते दिनी पिंड रोडे विच कीता गया सीगा, डिस्ट्रिक्ट मोगा दे विच, ताकि अमृतपाल अपने आप नूं एक वखरे तौर ते प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सवाल इस गल नूं लैके शंका खड़ा करता है। मैं बार बार शंका खड़ा किया जाता है कि भाई तुसी संजीव सिंह दीप सिद्धू शहीद क्यों नहीं। अज जथेबंदी वालों समूह पंथ वालों जगारा ला के इस गल नूं प्रवानगी देनी है कि दीप सिद्धू साडा कौमी शहीद है। तो जेड़े तो मंदबुद्धि बंदे उठ के रोज झड़ी तुसीं उहनूं शहीद क्यों कहंदे जो। देखो जिन्हां दी महाराज ने सेवा लाई होवे एक्सीडेंट नहीं मरदे होंदे। ये सानूं नहीं पता कि रोड किहदे ने, एंबूलेंसां किहदियां, हस्पताल किहदा। सो इस करके हुकूमत ने तरीके बदले पर असीं बेवकूफ नहीं हैगे। सानूं पता जिहड़ा संघर्ष दे राह ते तुरिया हुकूमत ने कोई ना कोई बहाना लभ लेना इहनूं खत्म करन दा। असीं उहनां दी गल्लां 'च नहीं आउणा। वो क्यों कहंदे ने कि शहीद ना आखो, क्योंकि शहादत फिर सजदी है। एक शहीद जो लोग धरती में डुलता है तो हजारों शहीद पैदा होंगे। फिर जो कहते हैं शहीद। सो अमृतपाल दे सारे बयान ने। अमृतपाल दावेदारी कर रहा है दीप सिद्धू की मौत नूं लैके, दीप सिद्धू नूं कौमी शहीद करार दिंदा और सवाल ये खड़े करता है कि गुरु की सेवा करने वाले इस तरह हादसा विच नहीं मरिया करते। सब जानते ने दीप सिद्धू की मौत का राज की है। ये अमृतपाल दे बयान ने। अमृतपाल खुद नूं वारिस पंजाब दे जथेबंदी दा प्रधान उसने जिस तरीके ऐलानिया या उसनूं ऐलानिया गया है, उस तो बाद उसकी दस्तारबंदी हुई है। सवाल कई सारे इस सब दे विचाले उठ रहे हैं और सवाल चुकन वाले जिहड़े ने वो हुण आम लोग नहीं, हुण दीप सिद्धू दा परिवार भी सवाल चुक रहा है। ये पूरा सिनेरियो जिहड़ा हैगा अमृतपाल दे बयान दे की मायने ने, जिस तरीके दे बयान अमृतपाल दे रहा है, इसके पीछे किहड़ी सोच हैगी है, किहड़े लोग हैगे ने। हालांकि जिहड़ी तस्वीर है उस तस्वीर दे विच सिमरनजीत मान नजर आ रहे हैं, उस तस्वीर दे विच होर लोग भी नजर आ रहे हैं, पर यह सोच जिहड़ी हैगी है कि एक थॉट प्रोसैस नूं ट्रांसफर करने की कोशिश तां नहीं, वो थॉट प्रोसैस जिस नूं लैके सिमरनजीत सिंह मान हुण तक अपनी सियासत करते आए ने कि उस थॉट प्रोसैस दा नैक्सट चेहरा, अगला चेहरा जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा अमृतपाल नूं बनाउण दी कोशिश तां नहीं, पर इस सब दे विचाले सवाल जिहड़े खड़े हो रहे हैं। दीप सिद्धू दा परिवार जिहड़े सवाल खड़े कर रहा है वो भी समझना जरूरी है। दीप सिद्धू दे परिवार दा अमृतपाल ते वड्डा हमला सामने आया है। दीप सिद्धू दा वारिस नहीं है अमृतपाल। दीप सिद्धू दे परिवार ने साफ तौर पे कहता है दीप सिद्धू कदे भी अमृतपाल नूं नहीं मिला। दीप ने अमृतपाल दा नंबर भी ब्लॉक किया होया सी। अमृतपाल समाज विरोधी गतिविधियां दा प्रचार कर रहा है, दीप दे नां दा गलत इस्तेमाल कर रहा है और ये सारे बयान दीप सिद्धू का परिवार जिहड़ा हैगा अमृतपाल दे बारे दे रहा है। अमृतपाल दे जिहड़े बयान ने उसते दीप सिद्धू दे परिवार का प्रतिक्रम सामने आया। दीप सिद्धू कदे भी अमृतपाल नूं नहीं मिलिया। अमृतपाल का नंबर भी दीप ने ब्लॉक किया होया सी। सो ये सिनेरियो जिहड़ा हैगा एक पासे अमृतपाल की दस्तारबंदी और अमृतपाल का दस्तारबंदी दे वेले दीप सिद्धू नूं कौमी शहीद ऐलान दे लई होका देना, हुंगारा देना, उस तो बाद सवाल खड़े करना कि दीप सिद्धू की मौत किवें हुई है, सब जानते हैं। सारिया चीज़ां जिहड़ा हैगा इस पूरे मामले नूं होर ज़्यादा गुंझलदार बना रही है।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਬੂਤੀ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਝੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਬੂਤੀ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਝੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਆਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ੇ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੌਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਲੂਕ ਚੌਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸਦਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਬੈਠ ਨੂੰ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਢੀਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ।
ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰੇ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੇਨ ਪਲੈਨਰਸ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਿਓ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਚਾਚੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਚਾਚੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੀਆਂ ਸਭ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਲੋਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਉਂ ਗਿਆ ਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 5-6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਾ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤਦ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ? ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਸ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਇੱਕੋਦਮ ਕਿਵੇਂ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਪ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਲੱਭੀ ਕਾਬਲੀਅਤ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਹ ਕਿਹਨੇ 16 ਲੱਭੀ? ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਾਂ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 100 ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਉਲਟ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨੇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਟਣਾ ਸਮੇਟ ਲਓ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੀਪ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਹੋ? ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਕੋਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
तो इस करके जो कोई ये शंका खड़ा करता है, मैं स्टेज तो अज ऐलान कर देना, तो आखिरी बार मैं गल करनी है, ना मैंने तो बाद कोई मीडिया वाला पूछे ना कोई होर बंदा पूछे। मैं संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडराणियां दी चरनां दी धूड़ दे बराबर भी नहीं। जे मेरे मन च इहो जिहा हंकार आवे ते परमात्मा मेरे इहो जी गल कहण तो पहलां मेरी जुबान फड़ लवे। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो इस करके दूसरा मैं अज अखीर बार खत्म करती है। मीडिया वाले भी सारे मौजूद आ, अज तो बाद मैंने किसी ने सवाल नहीं पूछना। मैं सीधी गल कह दी है, उन्होंने चरणों की धूड़ बराबर नहीं है। असी महाराज कितने धूड़ ही बना दे। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਨਾ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। सारे बुनियादी माँ बाप कई बच्चे इतने बैठे होंगे, कई नौजवान सवाल करते हैं कि सारे माँ बाप नहीं चाहते कि असं सिद्धि वाल तोड़िए या इस संघर्ष वाल तोड़िए तो सारी जान जी खतरे च पवे। मैं उन्होंने माँ बाप को पूछना चाहना अज जोड़े अपने बच्चों को संघर्ष के राह तो जाने तो रोकते हैं कि कलगीधर पातशाह के अपने पुत्र उन्होंने बच्चे नहीं सन। जो कलगीधर पातशाह ने अपने चारे पुत्र कुर्बान करके कहा कि इन पुत्रों के असी तलवार की चार लोग तो क्या पिया जीवित कई हजार। जे कलगीधर पातशाह अपना अंश वंश अपनी कोल वार के कहते हैं भी आ रही कोल है जी इतने बैठी है, हजारों पुत्र मेरे जिंदे ने, ना साडा चेहरा होना कलगीधर पातशाह ना रहे, ना साडियां हरकतां मिलन। इतने दादे ने पोते नूं खड़ा कर लो दोवां नूं। लोग पुछदे भी नस्लकुशी हुंदी की है? सब तो वड्डी नस्लकुशी है कि जे दादे नाल पोते दा चेहरा मोड़ा नहीं लगदा, वो नस्लकुशी है। जे शेरां दे पुत्र फिर नार के लगन लग पैण, जे शेरां दी धीआं बकरियां लगन लग पैण तो तुसीं नस्लकुशी नहीं मानदे इस गल नूं। तो नस्लकुशी कहने तुहाडे मसले आके टैबू नहीं बना देना, तुहाडी नस्लकुशी हो रही है। तुहाडा पानी सारा लुटिया जा रहा है, साडे गुरु की गलती हो रही है, साडे इत्थे आउं जो फैक्ट्रियां ला दियां फिर 11 किलोमीटर का इलाका इन्हां ने बंधना करता है। साडे कोल जमीन थले पानी नहीं बचया, साडे सिखां दी पगां रोज लेंदियां ने। साडे संविधान जिहड़ा इस मुल्क दा ओह कहंदा तुसीं किसा दा हिंदू हो, वो तुहाडी नस्लकुशी किहने करनी आण के जिहड़े टायर पैसे गना जो भी पै गए करी। सो मेरी बेनती कबूल करनी है, जिहड़ी संगत इत्थे आई है, मैं कदे पिछे नहीं हटदा। मैनूं मारना पै जाए, बंद कटाउणा पै जाए, महाराज की हजूरी च कहना मैं पिछे नहीं हटदा।
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ? ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰੇ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡੱਕਾ ਭਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਉੱਡੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਲਾਮੀ ਗਾਉਂ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਛੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਗਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸੀਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸੀਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੀਸ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ